कि जदों तक संघर्ष आ जिहड़ा ये सरकार दी छाती ते जिहड़ा तुहाडा गोडे दा भार आ उहनूं वधाउंदा नहीं। सरकार दे आपां जिवें पंजाबी च कहंदे ने डेले बाहर नहीं आउंदे, उदों तक सरकार आ जिहड़ी वो इसे तरह ही अणगौलियां करूगी। बई सरकार दे उत्ते जिहड़ा प्रैशर बिल्ट होया सी पहलियां दिनां दे विच वो प्रैशर रिलीज़ होया है, कारण की मानते हो? परंतु जो कुछ आ साडे सामने आ, हुण बाकी देश दे विच किन्ना क हंगारा, जिहड़ा हंगारा पंजाब च आ, हरियाणे च आ, कुछ यूपी दे हिस्से च आ, वो बाकी देश दे विच तां उस तरह दा हंगारा है नहीं। जिस संघर्ष दे विच सिੱਖੀ ਦੀ ਸਪੀਡ नहीं, पर ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰਾ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ठीक है, तो हुण जिहड़ी गल इस वेले सामने आई आ कि असीं जी लखा सिधाणे नूं स्टेज ते बुलावांगे, पर उह तों किते ना किते ये जवानी दा जिहड़ा दबाਅ वो काम कर रहा। परंतु रस्सी जल गई अज बट तो नहीं ना गया। वो कहते जी नहीं चलो लखे नूं तां बुला लांगे, अज दीप सिद्धू नहीं बुलाउणा। भी उहने किहड़ी पूछ नूं हत्थ लाता। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਊ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਪਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। किसानी घोल लगातार पंजाब तो शुरू होया सी, बीते 6 महीनों तो 6 महीने तो उपर हो चुके ने इस संघर्ष नूं शुरू होया। साडे नाल गलबात करन दे लई अज मौजूद ने रोज़ाना पहरेदार अखबार के मुख संपादक जसपाल सिंह हेरा। उन्हां नाल गलबात करदे आ किसानी मुद्दे के उत्ते भी और खास तौर के उत्ते जिहड़े पंजाब के अंदर हुण नाल दी नाल पंजाब की सियासत भी भग गई है। सो गलबात करन दे लई ਹੀਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆੜਤੀਏ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। परंतु दूजे पासे ये आ कि मोदी सरकार आ जिहड़ी वो टस तो मस होने लई तैयार ने। आपां हुण देखिया पिछले 4 महीनों कि उन्होंने मतलब परवाह करनी छड्डती है कि किसान अंदोलन आ जिहड़ा उहदी उन्होंने परवाह करनी छड्डती है, की हो रहा किवें हो रहा, उन्होंने जमा बिल्कुल परवाह करनी छड्डती आ। इस करके कल शायद रकेश टिकैत होरां ने बयान भी दिता सीगा कि लगदा कि सानूं दुबारा बार्डर भन्न के आ जिहड़े वो दिल्ली 'च वड़ना पऊगा। सो मैं अगे भी बार बार ये गल कीती है कि किसान जथेबंदियां नूं ये गल जरूर सोचनी चाहिए है, विचारनी चाहिए है। जिहड़ा साडा पुरातन इतिहास आ उहदे तो सिक्ख्या भी लेनी चाहिए है, उस इतिहास नूं बचना भी चाहिए कि जदों तक संघर्ष आ जिहड़ा ये सरकार दी छाती ते जिहड़ा तुहाडा गोडे दा भार आ उहनूं वधाउंदा नहीं। सरकार दे आपां जिवें पंजाबी च कहंदे ने डेले बाहर नहीं आउंदे, उदों तक सरकार आ जिहड़ी वो इसे तरह ही अणगौलियां करूगी। की लगदा है कि जिस तरह तुसीं पहलां गल कीती है
ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ, ਕੁਛ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁਲੇ ਸੋਹ ਨਿਹਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰਾ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, MSP ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 20 ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰਾਹ ਬੜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਮੱਲ ਲੈਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਵੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ? ਤੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਓ ਲੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਆਂਕੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੜੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਟੇਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਊ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਨੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਲਏ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੁੰਮਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2021 ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ 242 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਂ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਵਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੱਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸੁਨਾਮੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸੋ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 11 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੋਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਪਦਾ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵੀਰ ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਸੁਜਾਪੁਰ।